श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा भगवते नमो नमः। ओम श्री घनश्याम महाराजाय नमो नमः। ओम श्री हरे कृष्ण महाराजाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री बापा श्री भगवते नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री स्वामिनारायण गाद्याचार्य प्रवर्त श्री जीवन प्राण स्वामी बापा भगवते नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। त्रण वखत आचमन करो। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। स्वाहा। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। स्वाहा। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। स्वास्तु प्रक्षाल्य अथ भोगन्यास क्रियात। ओम पुरुषोत्तम नारायण हृदयाय नमः। सदानंदाय नमः नाभो अवतारिणी श्री से स्वाहा। श्री हरे नमः कचाहोम। श्री हरे कृष्णाय नमः नेत्राय षट। श्री नीलकंठाय नमः अस्त्राय भट। श्री घनश्यामाय नमः सर्वांगेभ्यो नमः। अथ प्रत्यक्ष पूजनम अथासनम सुवर्णमरिवे दिव्ये खचिते देव निर्मिते दिव्ये सिंहासने सिद्धे निषीदत्वं सुराधिप। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। आसनं समर्पयामि। अथ पाद्यं गंगोदक घनश्याम सुवर्ण कलशेदितं गंध पुष्पादिभुक्तं पाद्यं कुर्वाण धार्मिक। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। चरणयोः पाद्यं समर्पयामि। अथ अर्घ्यं गंधपुष्पाक्षर स्वर्णपात्रे स्थितं जलम् अर्घ्यं गृहाण देवेश भक्तानाम् अभयप्रद। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। अथाचमनीयं देवदेव नमस्तुभ्यं पुरुषोत्तम श्रीहरे मया दत्तमिदं तोयं गृहाणा च मणीयकम्। ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमो नमः। आचमनीयं समर्पयामि। अथ स्नान भगवान स्नान करो। सर्वतीर्थ समाप्तं सुखने निर्मलं जलं स्नानार्थं हिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भवसंभव भीतिभेदनं सुख संपत् करुणानिकेतनं व्रतदान तपः क्रियाफलं सहजानंद गुरुं भजे सदा। करुणामय चारुलोचनं शरणाय जनार्तिमोचनं पतितो हरणाय तत्परं सहजानंद गुरुं भजे सदा। હવે આપણે અષ્ટોત્તર સતનામથી ભગવાનની પૂજા કરીશું. સૌએ ઊંચે સ્વરે ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા સ્વામી બાપા ભગવતે નમઃ એ મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાનને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાના.
ओम श्री अक्षरधामाधिपति श्री स्वामिनारायण स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री घनश्याम महाराजाय नमः। ओम श्री हरे कृष्ण महाराजाय नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामी महाराजाय नमः। ओम श्री बापा श्री भगवते नमः। ओम श्री स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री अजन्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री योग कला प्रवृत्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री अति धैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री पूर्ण कामाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री सत्यवादिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री गुणग्राहिणे नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री गतस्मयाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री सुखानंद स्वामिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री श्रीजी संकल्प मूर्ति निर्गुणदास स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः।
ओम श्री श्रीजी संकल्प मूर्ति ईश्वर चरण स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री श्रीजी संकल्प मूर्ति श्री स्वामीनारायण गाद्याचार्य प्रवर श्री जीवन प्राण स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री परम पूज्याचार्य स्वामी महाराजाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ओम श्री सर्वमुक्त मंडलेभ्यो परमसेभ्यश्च नमो नमः। ओम श्री स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। बोलो अक्षरधामनाधिपति स्वामीनारायण बापा की जय। घनश्याम महाराज की जय। हरे कृष्ण महाराज की जय। सहजान स्वामी महाराज की जय। बापा श्री जय। सदगरवासिनी जय। स्वामी नारायणादिनाथ आचार्य प्रवर धर्म दुरंदा सनातन धर्म सम्राट परम कल्याणकारी जीवन प्राण स्वामी बापा ने जय। किस्मरी नूतन मंदिर महोत्सव की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ सहस्रश्रीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगो सर्वतस्मितवात्यतिष्ठदलाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य शानो यदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो विक्रम विक्रामस्सा शनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मायज्ञा सर्वभूतः संवृतं पृखराज्यम् पशंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे
तस्मायज्ञः सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः तस्माद् स्वा अजायन्त जे के चोभयागतः गावो जज्ञिरे तस्मात् अजावयः तम यज्ञं बारेक्ष्यो खन्वरुखं जातमग्रत। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु बळवंत बहु नामी चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी। Salutation to Lord Swaminam Bappa, Swami Bappa. By front, salute. अनंत श्री विभूषितेभ्य मणिनगर श्री स्वामी नारायण पीठाधिपतिभ्य साद्रम संप्रशयं च समर्पितम् उपाधि सहितम् इदं सम्मानपत्रम्। अखिले अपि भूमंडले विश्वबंधुतां मैत्रीभावं सामाजिकं सोमनस्यं सांप्रदायिक सद्भावं च प्रसारयितुम् अभावम् अन्यायं दुख दारिद्र्यं च दूरीकर्तुं सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि। विक्रम संवत्सर 2017 श्रावण कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 24/8/2014 रविवार शुभ स्थलम लंडन महानगरम ग्रेट ब्रिटेन गुणानुरागिनो जना इत्येतानि संस्थानि च अखिल भारतीय साधु समाज दिल्ली जैतपुरी जन कल्याण संस्थान बाड़मेर राजस्थान विश्व चैतन्य योगपीठ दिल्ली योग वेदांत मिशन हरिद्वार अनुपम ज्योति न्यास गुरुग्राम द्रोणाचार्य स्थली श्री रामकृष्ण साधना ट्रस्ट मुरथल हरियाणा श्री राम निकेतन ट्रस्ट हरिद्वार। बोलिए आचार्य श्री महाराज की, स्वामी बापा की। अब मैं स्वामी जितेंद्र दास जी महाराज, स्वामी सर्वेश्वर दास जी, डॉक्टर महेश वर्षाणी जी, जादव जी और जितने भी अपने आइए हम सब लोग मिलकर के सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आचार्य श्री को ये उपाधि विभूषित करेंगे। संस्कृत में अखिलेश जी महाराज बोलिया, हिंदी में पण बोलिया, पण आ तो लंडन है, आपने गुजराती पण ना आवड़े, हिंदी पण ना आवड़े तो संस्कृत क्यांथी आवड़े। तो हूँ सेज इंग्लिश में कहूँ के शू थई रह्युं छे। आ तो हिंदू एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन्स फ्रॉम काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश have seen the work of Acharya Swami Sri Maharaj and they are honoring
Acharya Swami Sri Maharaj with an honorary title. The honorary title is Visva Vatsalya Mahodadi, which translates greatest ocean of devotional love and compassion for all around the world. We all, each and every one of us has experienced that the love and kindness that Acharya Swami Sri Maharaj has shown us, no one else has that love, no one else has that compassion except Acharya Swami Sri Maharaj. And that's why this title, Visva Vatsalya Mahodadi, is absolutely appropriate for our Bapa. સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા, આપણા ગોપાળ બાપા, નિર્ગુણ બાપા, ઈશ્વર બાપા, શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય પ્રવર, ધર્મ ધુરંધર, સનાતન ધર્મ સમ્રાટ, પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા, પૂજનીય સંત મહાનુભાવો, વાલા પાર્ષદો, વાલા સત્સંગી બંધુ, સૌથી પ્રથમ સર્વને સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપા દિવ્ય સ્નેહ અને આશીર્વાદ પૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ પાઠવે છે. આજે આપણા મહોત્સવનો છેલ્લો દિવસ છે. આજના દિવસે પણ આપણે બધાએ સાથે મળી ભગવાન બાપા, સ્વામી બાપાને પ્રાર્થના કરીએ કે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના તમામ સંત મહાનુભાવોને તેમજ દેશ પરદેશમાં વસતા તમામ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના બાળકોને આજના બ્રહ્મયજ્ઞમાં અને આશીર્વાદમાં હે પ્રભુ સાથે ને સાથે જ રાખજો. આજે બંધુ કેટલાય વર્ષોથી બંધુ આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે લંડન મહાનગરમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સર્વોપરી સિદ્ધાંતનું પ્રચાર અને પ્રસારનું શિખરબંધ મંદિર સર્જાય, આત્યંતિક મોક્ષનું સદાવત સર્જાય. એ સંકલ્પ બંધુ કોનો હતો? આપના ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાનો. આપણ સર્વને આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કેવા મહાન મળ્યા. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાનો બંધુ મૂળ સૂત્ર હતું કે સિદ્ધાંતમાં કોઈ જાતનું સમાધાન નહીં. બીજા બધા સમાધાન થાય પણ સિદ્ધાંતમાં કોઈ જાતનું ક્યારેય પણ સમાધાન નહીં. એટલા જ માટે આપણે બધા બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાને નિડર સિદ્ધાંતવાદી કેવા મળ્યા બંધુ આપણને? આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા નિડર સિદ્ધાંતવાદી હતા, તકવાદી ન હતા. तकवादी जिसके तड़ में लड्डू उसके तड़ में हम. परंतु स्वामी बापा तो श्री स्वामिनारायण भगवाने અને આપના પ્રાતસ્મરણીય બાપાશ્રીએ જે સિદ્ધાંતો દર્શાવેલા
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે, સર્વ કારણના કારણ છે, સદાય દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ છે, અદ્વિતીય મૂર્તિ છે, અજોડ મૂર્તિ છે. મૂર્તિમાં રહેવાની વાત, રસબસ રહેવાની વાત, આ બધા જે બંધુ ભગવાનના સિદ્ધાંતો જે બાપાશ્રીએ બંધુ દર્શાવેલા, એ સિદ્ધાંતોમાં બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપા હંમેશા બંધુ અલગ હતા. અને આ સિદ્ધાંતોને બંધુ સજીવન કરવાને માટે તો આપણા ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપાએ ઠેર ઠેર શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળોની બંધુ સ્થાપના કરી છે. હા, આ શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળની સ્થાપના કરતા કરતા તો બંધુ અનેક પ્રકારની ઝંઝાવાતો બંધુ ગુરુદેવના જીવનમાં આવી, છતાં પણ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા હિમાલયની માફક બંધુ અડીખમ રહ્યા. આજે આ કિક્સબરી મંદિરના બંધુ આપણે દર્શન કરીએ છીએ, તે પણ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાના સિદ્ધાંતવાદી જીવનના કારણે જ બંધુ આપણે આ સર્વોપરી આવું મંદિરના બંધુ આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ. એટલા જ માટે બંધુ જુઓને, બધા આ અખબારોએ પણ બંધુ નોંધ લીધી છે કે પીટીઆઈ એમ કહે છે કે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ દેશ અને વિદેશની ધરતી ઉપર ઇકો ફ્રેન્ડલી એટલે પર્યાવરણ મિત્રનું મંદિર, પર્યાવરણ મિત્રનું મંદિર તો માત્ર એક જ કયું, સર્વપ્રથમ કિંગ્સબરીનું આ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર છે. આ મંદિરથી ન કેવળ પોતાનો કે શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો પણ સમગ્ર સનાતન ધર્મનો બંધુ જય ઘોષ અને શંખનાદ બંધુ આ મંદિરથી થયો છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો એકલો નહીં, પરંતુ સમગ્ર સનાતન ધર્મનો જય ઘોષ અને શંખનાદ બંધુ આ કિક્સબરી મંદિરથી બંધુઓ થયો છે. એ નોંધ બંધુ આપે નહીં, પરંતુ આ નોંધ બંધુ અખબારોએ બંધુઓ લીધી છે. ને નૂતન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રચનાથી અન્યને માટે કુશલ કૌવત કેરી બંધુ કેળી બની છે. આ વાત ટીવી ચેનલો, ગૂગલ વગેરે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા દ્વારા બંધુ વિશ્વમાં બંધુ પસરી ગઈ છે. નિડર સિદ્ધાંતવાદી ઈશ્વરચંદ્રદાસજી આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાના ગુરુ, આપના દાદા, આપના પ્રાતસ્મરણીય બાપાશ્રીના વચને સત્સંગ મહાસભાનું બંધુ સુકાન સંભાળ્યું અને આ વિદેશની ધરતી ઉપર જ અહીંયા જ લંડનમાં જ બંધુ સદગુરુ, આ લંડનમાં જ બંધુ સદગુરુ બાપાના ચરણમાં કોણ ચૂમ્યું? વિજય બંધુઓ ચૂમ્યો છે. સત્સંગ મહાસભાની જીત હતી, સદગુરુ બાપાની જીત હતી. બંધુ હંમેશા સત્યનો જ જય થાય છે. સત્યની આગળ અચ્છા બંધુ બધા ઝૂકી ગયા છે. એટલા જ માટે બંધુ આપણા વેદોમાં પણ આ વાત સમજાવી છે કે સત્યમેવ જયતે, હંમેશા બંધુ સત્યનો જ વિજય થાય છે. હા, વિજયને બંધુ વિલંબ થાય, સત્યના વિજયનો વિલંબ થાય. આજે સત્સંગ મહાસભાનું બંધુ
આ વિદેશની ધરા પર મહાસંમેલન ભરાયું છે. શું છે? આ મહાસંમેલન ભરાયું છે અને આજે તેનું બંધુ સમાપન છે. શું છે? મહોત્સવનો છેલ્લો દિવસ છે એટલે મહોત્સવનું બંધુ સમાપન છે. વિશ્વભરની ફલક ઉપરથી બંધુ અર્થાત આફ્રિકા એ બધી વાત બંધુ હું આગળ કરીશ. આજે એ ઘનશ્યામ મહાપ્રભુ બાપા સ્વામી બાપાનો જે પ્રબળ સંકલ્પ હતો તે આજે બંધુ સાકાર થયો અને સર્વાવતારી સર્વોપરી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતાની સાર્વભૌમ પરંપરા સાથે એ સુવર્ણના સિંહાસનમાં બંધુ બિરાજમાન થયા. ભગવાન પધાર્યા એટલે બંધુ ભગવાન તો બંધુ ત્રિભુવનના નાથ છે. આજે બંધુ ત્રિભુવનમાં ત્રણેય લોકમાં બંધુ આનંદ 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 છાઈ રહ્યો છે. કેમ કે સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ નૂતન મંદિરમાં બંધુ કિંગ્સબરી નૂતન મંદિરમાં બંધુ સુવર્ણના સિંહાસનમાં બિરાજમાન થયા કે આજે આ કિંગ્સબરીમાં નિખિલ જગતના નાથ પોતે પધાર્યા. સોના સિંહાસને જગમગ કરતા મેરાણી બિરાજા. પોતે કરતા બનીને અનુભવ સૌને આજ સે જે કરાવે. તેથી સંતો સુભક્તો નિજ હૃદય વિશે હર્ષદ ને મોદ પામે. આજે એ રાજાના રાજા મહારાજા ધીરાજા આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી અને મંદ મંદ હાસ્ય રેલાવતા ઝગમગતા સોનાના સિંહાસનમાં બંધુ બિરાજમાન થયા. જેમ એ મણિનગર ધામમાં સૂર્યના સિંહાસનમાં બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બિરાજમાન છે તેમ બંધુ આજે પણ આ લંડન શહેરમાં, કારણ કે તે સમયે બંધુ જ્યારે મણિનગર ધામમાં આપણા ઈષ્ટ ઉપાસદેવ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ બિરાજમાન કર્યા ત્યારે બંધુઓ ભગવાન જે સિંહાસનમાં બિરાજમાન થયા એ સિંહાસન તો ભગવાન કે બાપા કે છે શેની યાદ આપે છે? અક્ષરધામની યાદ આપે છે. આજે છે બંધુ શ્રાવણ વદ 14, તેનો આંક પણ કેટલો થાય ભાઈ? 14. સાલ પણ બધા સંતો માર્યું છે 2014. તારીખ છે 24, મહિનો છે 8મો. એટલે બંધુ એનો સરવાળો કરીએ તો 2 + 4 + 8 કેટલો થાય ભાઈ? 14. ભગવાન 14 ભુવનના નાથ આજે બંધુ અહીંયા બિરાજમાન થયા. 14 ભુવનના નાથ બંધુ બિરાજમાન થયા ને આંક પણ બંધુ 14નો. આ મહોત્સવનું નામ છે શું? કિંગ્સબરી નૂતન મંદિર મહોત્સવ. તેના અક્ષર પણ કેટલા બંધુઓ? 14. આજે તારીખની ગણતરી લઈએ તો તારીખ છે બંધુઓ 24. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુ પોતાના મૂર્તિમાંથી બંધુ 24 અવતારોને અન્ય સ્વરૂપમાં બંધુઓ દેખાડ્યા અને પાછા પોતાના અન્ય સ્વરૂપમાં બંધુઓ લીન કર્યા અને પોતાનું સર્વાવતારીપણું બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુ બતાવ્યું કે અમે તો સર્વ અવતારના અવતારી છીએ. એટલા માટે ભગવાને બતાવ્યું કે આ અવતાર જેવો બીજો કોઈ અવતાર થયો નથી. અર્થાત ભગવાન કે અમે સર્વ અવતારના અવતારી છીએ. આ સર્વાવતારી
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને બંધુ સૂચવનારો પણ બંધુ આજની તારીખ છે બંધુ. વળી 2 + 4 એટલે 6. ભગવાનના નામના અક્ષર કેટલા? ષડાક્ષરી મંત્ર. ષડાક્ષરી મંત્ર મહાસમર્થ તેથી થશે સિદ્ધ સમસ્ત અર્થ સુખી કરે સંકટ સર્વ કાપે અંતે વળી અક્ષરધામ. આવો બંધુ ષડાક્ષરી મંત્ર શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુ આપણને આપ્યો છે. ગઈકાલે બંધુ એ રાજા ધીરાજ એ કિંગ ઓફ કિંગ્સ એટલે કિંગ્સ બનીના બંધુ રાજમાર્ગ પર એ કેવો બંધુ પ્રેમનો ભવ્ય અને દિવ્ય રથ ઉપર બંધુ ભગવાન બિરાજમાન થયા હતા. હજારો જીવોને બંધુ દર્શનદાન આપતા આપતા એ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુ બધાને મોક્ષભાગી બનાવ્યા. કેમ ન કરો બંધુ? કાળ તો એમ જેમ પેલું સાગર હિલોડે ચડે તેમ બંધુ કાળ તો પ્રેમનો સાગર બંધુ હિલોડે બંધુઓ ચડ્યો હતો. કેમ કે આપણે બધાને બંધુ પ્રેમના સાગર એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા બંધુ આપણને મળ્યા છે. એટલા જ માટે બંધુ આપણે કહીએ છીએ ને ગાઈએ છીએ. સ્વામી બાપાના પ્રેમનો સાગર અહીં છલકાય. સ્વામી બાપાના પ્રેમનો સાગર અહીં છલકાય. સ્વામી નારાયણ ગાદીનો સ્વામી નારાયણ ગાદીનો જય જય દક્ષ દિશ થાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય. દયા અહો ગુરુદેવની મુખે કહી નવ જાય. દયા અહો ગુરુદેવની મુખે કહી નવ જાય. કારણ સત્સંગ રોશની કારણ સત્સંગ રોશની જગમગ જગમગ થાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય. બધાના હૈયા બંધુઓ કેવા હરખાતા હતા. લંડન, બોલ્ટન, નાયરોબી, ઓસ્ટ્રેલિયા, સિસલ, ભાઈ જ્યાં જ્યાં બાપાના બાળકો વસે છે આ બધા બાપાના બાળકો આ પ્રેમ સાગરમાં બંધુ સ્નાન કરવાને માટે અહીંયા બધા ઉમટી પડ્યા. અને બંધુ એમાંય પણ લંડન, બોલ્ટન આ બધા બાપાના બાળકોએ અને નાયરોબીના બાળકોએ બંધુ અને પેલું સ્વામી બાપા ઢોલ એકેડેમી એને બંધુઓ એવી બંધુઓ ધનાટી મચાવી દીધી કે વાઘેને બંધુઓ લોકો નાચવા માંડે. તેમાં વળી બંધુ જે નાના બાળકો હતા 70 થી 80 બંધુઓ કેડેટ્સ નાના જે બાળકો કેટલી કેટલી ઉંમરના બંધુ 4 થી માંડી અને 12 વર્ષના પેલા આંગળી પકડી પકડી એને બંધુ લાઈનમાં ચલાવવા પડે. પછી કાલે પેલા નરેન્દ્રને પૂછ્યું ભાઈ તું ક્યાં ગયો હતો? કે બાપજી એ બધા હવના એના મા બાપને હોંપવા ગયો હતો કે છે. બેન્ડ સાથે બંધુ એ માર્ચિંગ કરતા હતા. શું કરતા હતા? અને જે બધા દર્શકો હતા આ બધા નાના બાળકોએ બંધુ આ બધા દર્શકોને બંધુ મુગ્ધ કરી દીધા હતા. આ બધા ઉપર બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાનો બંધુ ખૂબ રાજીપો છે. આ બધાથી બંધુ લંડન, બોલ્ટન, નાયરોબી, ઓસ્ટ્રેલિયા, સિસલ આ બધાથી બંધુ બાપાના બાળકો અહીંયા આવ્યા હતા.
બંધુ આ બાળકોના ઉત્સાહને માટે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા શ્રી મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ ટ્રસ્ટ દ્વારા બંધુ મહા સેવા અભિયાન બંધુઓ ચાલે છે. માનવ સેવા અભિયાન શું ચાલે છે? માનવ સેવા અભિયાન બંધુઓ ચાલે છે. એમાં તો બંધુ આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના બધાનો બંધુ એમાં સહયોગ છે. શું છે? અને આ બાપાના બાળકો બંધુ જુદા જુદા ટ્રસ્ટો ચલાવે છે. એનો પણ બંધુ આ માનવ સેવા અભિયાનમાં બંધુ એમનો પણ સહયોગ છે. જાદવા મેઘજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, એનો પણ બંધુ આ માનવ સેવા અભિયાનમાં બંધુ મોટો ફાળો છે. હા, અમેરિકા, આફ્રિકા, એશિયા, યુરોપ વગેરે આ માનવ સેવા અભિયાનમાં બંધુ વફતા બાપાના બાળકો સાથ અને સહકાર અને સહયોગ બંધુ આપી રહ્યા છે. ગઈકાલે બંધુ આપણે સેન્ટ લુક્સ હોસ્પિટલમાં ગયા હતા, ત્યારે આ બાપાના બાળકોએ જે બંધુ આવું ચેરિટી ફંડ એકઠું કર્યું હતું અને 30,000 પાઉન્ડનું બંધુ દાન એમાં જે આપ્યું, ત્યારે બંધુ ત્યાંના ટ્રસ્ટી લોકોએ મુક્ત કંઠે કહ્યું કે વિશ્વમાં જો આવી જો ધાર્મિક સંસ્થાએ જો આવું જો દાન આપ્યું હોય તો આ માનવ સેવા અભિયાનમાં આ પ્રથમ દાન આ સંસ્થાએ આપ્યું છે. કે છે એમાં બંધુ આ બાળકોના ડ્રેસ માટે પણ વેકરિયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે પણ બંધુ સારો સહયોગ આપ્યો છે. આ બધા બંધુ સૌના અલગ અલગ ટ્રસ્ટો છે, ભલે બાપાના બાળકોના છે, પરંતુ આ બધા માનવ સેવા અભિયાનની અંદર આપણે તો બંધુ બધાનો સહયારો સહયોગ છે જ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના જેમ આગળ વાત કરી તેમ જ્યાં જ્યાં બાપાના બાળકો વસે છે, અમેરિકા, આફ્રિકા, એશિયા બધું આવી ગયું ભાઈ. એમાં તો આખું વિશ્વ આવી ગયું. દુબઈમાં બાપાના બાળકો વસે છે. અને જે જે બંધુ આ મણિનગર ધામમાં બંધુ જે સેવાઓ થાય છે, આ બધી સેવાઓ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરણે પહોંચે છે. અને એ ભગવાનના ચરણે પહોંચેલી સેવાઓ બધી માનવ સેવા અભિયાનમાં જ બંધુ એનો ઉપયોગ થાય છે. બધાને બંધુ એનો અનુભવ છે. એટલા માટે નામી કે અનામી જે બધો બંધુઓ ભક્તો જે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીએ સેવા કરે છે, આ બધી બંધુ આપણા ગુરુદેવના વચનો કે આ બધી તમારી સેવાઓ સિદ્ધિ આ સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરણે પહોંચે છે. કેમ? આ તો બંધુ સ્વામી બાપાના પ્રેમનો સાગર છે. માટે સંતો ભક્તો કહે છે, સ્વામી બાપાના પ્રેમનો સાગર અહીં છલકાય. સ્વામી બાપાના પ્રેમનો સાગર અહીં છલકાય. સ્વામી નારાયણ ગાદીનો સ્વામી નારાયણ ગાદીનો જય જય દશિત થાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય. 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 સ્વામી નારાયણ ગાદીએ સેવા સઘળે થાય. સ્વામી નારાયણ ગાદીએ સેવા સઘળે થાય. પહોંચે શ્રીજી ચરણમાં, પહોંચે શ્રીજી ચરણમાં સૌને અનુભવ થાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય. કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય. કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય. કે જોઈ જોઈ હૈયું બહુ હરખાય.
દુનિયા સંગાય બાપા શ્રીના રંગમાં દુનિયા આજ રંગાય શ્રી હરિ દિવ્ય પ્રેમની શ્રી હરિના દિવ્ય પ્રેમની પોરમાઈ ફેલાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહાર ખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહાર ખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહાર ખાય કે જોઈ જોઈ હૈયું બહાર ખાય. બંધુ, અને આ મહોત્સવ દરમિયાન આગળ વાત કરી તેમ બધાય પેલું પણ બેન્ડ છે ભાઈ. શું છે? ઢોલ એકેડેમી છે, એ પણ બંધુ બેન્ડ છે. હો, આ 4 બેન્ડો સાથે મળી અને બંધુ સમયે સમયે એ ભગવાન અહીંયા પધારવાના છે. એના આગમનની બંધુ એ બધાને બંધુ વધામણી આપી અને એ વધામણીનો સ્વીકાર કરી આજે બંધુ એ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા એ સોનાના સિંહાસન બંધુ બિરાજમાન થયા અને આપણે બધાએ બંધુ એમનું ષોડશોપચારથી વિધિપૂર્વક વૈદિક વિધિપૂર્વક બંધુ આપણે પૂજન અર્ચન પણ કર્યું. એ વાલમાં બંધુઓ કરુણા કરીને સંતોના ભક્તોના બંધુ એ પ્રેમ ભર્યા રફતાર બંધુઓ ભગવાન જમવાને માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. બધાને બંધુ એક જ તમન્ના છે, ક્યાં ક્યાં બંધુઓ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે બંધુ ચાન્સ મળે. આજે બંધુ એ વાલમો કરુણા કરીને સંતો ભક્તોએ બનાવેલા પ્રેમ ભર્યા રસથાળ અણકોટ બંધુ આરોગી રહ્યા છે. તેના પણ બંધુ જજમાન છે વીરબાઈ વાઘજી માવજી કાંતિ અમૃત પરિવાર શાંતિ કેસર કિશોર મંજુ અરવિંદ જ્યોત્સના પરિવાર. એ જ રીતે બંધુ આજે મહાપ્રસાદના જજમાન છે રાજભોગ કેટરસના સંચાલક પરિવાર મહાપ્રસાદ જજમાન થઈ રીઝવે પ્રાણ આધાર. આ રાજભોગ પરિવારે પણ બંધુ જ્યારથી સમયો શરૂ થયો ત્યારથી માંડી જે સેવા કરી છે અને કિચનમાં પણ જે બંધુ બાપાના બાળકોએ જે સેવા કરી છે એ કિચનની સેવા તો બંધુ અવર્ણનીય છે. હો, શાક સુધારવું બધાને માટે બંધુ એ ટાઈમ થાય એટલે બંધુ બધી સેવાઓ આઈસ્ક્રીમવાળા આઈસ્ક્રીમ પેલા પોપકોર્ન શું કે ભાઈ હે હા એની પણ બંધુ બધાએ સેવાઓ કરી અને આ સમયે સમયે બંધુ જેની પારણો હતી એને તો બંધુ ખબર નથી. જેને બંધુ હારનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હશે તમે તો બધું તૈયાર મળતું હતું ભાઈ. હારની સેવાઓ કરી. ઓહો, આ બધાએ બંધુ આપણા મજરા જોઈ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા બંધુ આપણા બધા ઉપર બંધુ ખૂબ રાજી થાય છે. અને એ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે કોઈએ બંધુ ઘનશ્યામ મહાપ્રભુની મૂર્તિમાં નામ લખાવ્યા, કોઈએ બાપાશ્રીની મૂર્તિમાં નામ લખાવ્યા, કોઈએ સ્વામી બાપાની મૂર્તિમાં લખાવ્યા, કોઈ બંધુ બીજે જે પડખે જે બંધુ મૂર્તિઓ થઈ છે એમાં પણ બંધુ નામ લખાવ્યા, છત્રીમાં નામ લખાવ્યા, હનુમાન ગણપતિમાં નામ લખાવ્યા, કોઈએ બંધુ બધામાં પણ નામ લખાવ્યા કે આવો અવસર ફરી બંધુ પાછો આવવાનો છે નહીં. આ બધા બાપાના બાળકોએ બંધુ જે સેવાઓ કરી છે, બિલ્ડિંગ ફંડની સેવાઓ કરી, આરતીઓની સેવાઓ જે બધા ભક્તોએ કરી છે, આ બધા આપણા મજરા જોઈ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા બંધુ આપણા બધા ઉપર બંધુ ખૂબ રાજી થાય છે.
તમારી પાસે બંધુઓ લક્ષ્મી છે ને, એ લક્ષ્મી પણ બંધુ આજે મલકી રહી છે, રાજી થાય છે કે હું આવા ભક્તોને ઘેર ગઈ અને આવા ભક્તોએ બંધુ એનો સદુપયોગ કરી, સારા કામો કરી અને બંધુ એ ભગવાન બાપા બધાને એક જ તમન્ના છે, બસ કોઈ પણ બંધુ સેવા કરે તો બસ મારા બાપનું નામ લખો. કોણ? આપણા બધાના બાપ કોણ? સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપા, સ્વામિનારાયણ ગાદી. બાપાનો બાળક તો બંધુ અવશ્ય આ નામ, ભલે પછી ટ્રસ્ટ ગમે તે હોય. હા, બધાને એક જ તમન્ના છે કે આવા બંધુઓ, સમર્થ ગુરુદેવ બંધુઓ આપણને મળ્યા છે અને એ સમર્થ ગુરુદેવના માટે બંધુ આપી જેટલું કરીએ તેટલું ઓછું છે. આપણા જીવનને બંધુઓ ધન્ય બનાવવાને માટે એ ગુરુ જે બંધુઓ અથાગ પરિશ્રમ વેઠ્યા છે, નથી જે બંધુઓ રાત અને દિવસ, નથી જે બંધુઓ ભૂખ અને થાક, પોતાના દેહની પણ બંધુઓ પરવા કરી નથી. એ ગુરુને બંધુ ભૂલાય ખરા? ના. કેમ કરી ભૂલા બાપા તમને કેમ કરી ભૂલા, કેમ કરી ભૂલા બાપા તમને કેમ કરી ભૂલા. હૈયે મારા લખ્યા તમારા નામ, બાપા તમને કેમ કરી ભૂલા. એ ભગવાન બાપા, સ્વામી બાપા, સ્વામિનારાયણ ગાદી, મણિનગર ધામ, એ તો બંધુ આપના હૈયે લખેલું છે. એ ભૂલાય ખરું? ના. જુઓ ને, આ મહોત્સવ ઉપરાંત જ્યારથી બંધુ આ મંદિર નિર્માણ થયું ત્યારથી માંડી અને બંધુ પૂર્ણ થયું ત્યાં સુધી એ સંતો ભક્તોએ રાત્રિ દિવસ ભૂખ દુઃખ થાક એની બંધુ કંઈ પણ પરવા કરી નથી. હો, બધાને એક જ તમન્ના, બસ આ સમર્પણ ભાવ છે. શું છે ભાઈ? આપણા બધાનો સમર્પણ ભાવ જોઈ ભગવાન બાપા, સ્વામી બાપા બંધુ આપણા બધા ઉપર ખૂબ રાજી થાય છે. કે શ્રીજી બાપાને રીઝવવા સારજી, સૌએ સેવા સજી વિવિધ પ્રકારજી, રાત દિન ન ગણ્યું લગારજી, શ્રમ યજ્ઞ કર્યો પારાવારજી, શ્રમ યજ્ઞ સંતો ભક્તોએ આદર્યો સ્નેહ કરી, ભૂખ થાકને ન ગણી હૈયામાં ઉમંગ ધરી, મોટી પારાયણો ના જજમાનો વળી સમુપારાયણો થયા, સ્વાગત પ્રસાદ નગર યાત્રાના રાત્રિ કાર્યક્રમના થયા, સજાવટ રંગ મંચની વાહન વિવિધ પ્રકાર, પાકશાળા પીરસણ સાફ સુફી નિર્ધાર. આ બધું જોઈએ છીએ કે વિડીયો, સાઉન્ડ, ફોટોગ્રાફી, સ્મૃતિ ચિહ્ન, મીડિયા તણી, નૃત્ય નાટ્ય ગેથ કયા, નૃત્ય નાટ્ય ગેય કલા, બેન્ડ ઢોલની સેવા ઘણી, આરતીઓ સ્નેહ કરી મુખ્ય જજમાનો થયા, જજમાનો સહયોગી શુભેચ્છક સાહિત્ય સેવામાં થયા, સેવા ભલી બાદ કામની ઉત્સવ તૈયારી કરી, મૂર્તિની સેવા વિશે હૈયે ઘણી હોંશ ધરી, શ્રીજી બાપા, સ્વામી બાપા, ગણપતિ હનુમાનજી, છત્રી ચરણ ધજા કળશ વાઘાને અલંકારની,
સેવા બધિયા પ્રગટની મૂર્તિ મોજ લેવા તણી પ્રસન્ન થઈ તમ ઉપરે ધન્યવાદ દે છે હરી. જે જે સેવાઓ કરી એનું બંધુ ટૂંકમાં વર્ણન કર્યું છે. આ સેવા કરનાર, સેવા સમયજ્ઞમાં ભાગ લેનાર બધા બાળકોને એક જ તાણ છે, બસ સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા, સ્વામી બાપા બંધુ આપના ઉપર કેમ રાજી થાય, કેમ કંઈ તો બંધુ સ્વામી બાપાના પ્રેમનો સાગર બંધુ છલકાય છે. શું છે? પ્રેમ નિહાળવો હોય તો આવો. કાલે પણ બંધુ આ પ્રેમ સાગર નિહાળીને બંધુ માણસ બંધુ મુગ્ધ બની ગયા હતા. શું? પછી બંધુ ભગવાને બંધુ કાલે જાત કુજાત કંઈ પણ બંધુ ભગવાને જોઈ નથી. નાના બાળકો બંધુ હોય 4 માઇલ સુધી બંધુ ચાલ્યા, હે એમને પણ ધન્યવાદ હો. નગર યાત્રામાં જે બાપાના બાળકોએ બંધુઓ લાભ લીધો બધાને ધન્યવાદ. ભગવાને પણ બંધુ એ કેવી બંધુ મોસમ રાખી, બધું દેખાડ્યું ભાઈ. તડકો પણ દેખાડ્યો, ઠંડી પણ દેખાડી, અને આવું 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 થઈ રહ્યો હતો ભાઈ. પેલો કે વર્ષું વર્ષું વર્ષું, પેલા કે ના ના ના. પેલો કે આવું છું, તો કે ના, તો કે જાઉં છું. ત્યારે કે છે કે શું કે છે? બધાના હમણાં પડશે હો. પછી તડકો નીકળ્યો. હાશ, ભગવાન તડકો કાઢ્યો. કેમ? બધાય બંધુ આપણને સાથ સહકાર આપે છે હો. કેમ? કંઈ તો પ્રેમનો સાગર છલકાય છે. પ્રેમના સાગરમાં બંધુ બધા પછી દ્વેષી હોય, વિરોધી હોય, ગમે તે હોય ભાઈ, બધા આવી ગયા ભાઈ એમાં. જેમ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ એમના કીર્તનમાં કહ્યું ને કે પાત્ર કુપાત્ર તે કોઈ ના જોયા, આપ્યા અભય વરદાન, આજે તો શ્રીજી પ્રગટ ભગવાન, આજે તો બાપા પ્રગટ ભગવાન. બંધુ આવા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને મળ્યા છે. બસ એની એક જ દ્રષ્ટિ છે, કોઈ હાથ જોડે તો ભલે, ના જોડે તોય ભલે. અરે દ્વેષથી કે ભગવાન અમારા દર્શન કરે તો પણ ભગવાન કે અમારે એ ભમરો તોલમાં આવ્યો છે બાપા કે એને અમારે મૂકવો નથી કે છે. હું કરે કે શું કરે, આજ તો કાલ આ વાત તને સમજ્યા વિના છૂટકો નથી, અને આ વાત સમજે જ તને તારો છૂટકો છે, તો તું જન્મ મરણથી રહિત થવાનો છે કે છે. બધાને એક જ તાન હતું કે અમારા સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપાનો ભવ્ય મંદિર મહેલ લંડન જેવા મહાનગરમાં સર્જાય, તેમાં ભગવાનના દર્શન કરી હજારો અને લાખો લોકો બંધુઓ મોક્ષના ભગવાને બંધુ વરદાન આપ્યા છે હો. ધોળિયા લોકો આવે, ભગવાનની પાસે બેસે અને બંધુ આમ ત્રાટક માંડી આમના બંધુ મટકું માર્યા વિના આપણે દંડવત કરીએ. એ શું કરે છે ભાઈ? આવું ધ્યાન કરે છે ત્રાટક મારીને ભાઈ, એકી નજરે. બસ કયો મોટો લાભ ભાઈ! આ બધા મોક્ષના વરદાન પામે એ જ બંધુ મોટા મોટો લાભ છે. જુઓ ને બંધુ, એ મંદિરના શિખર ઉપર ધજા બધાને બંધુ ફરકીને આમંત્રણ આપી રહી છે. આવો આવો. ક્યાં? આવો મૂર્તિ માં રાખે ઘનશ્યામ, નવ વલિયો આવો મૂર્તિ માં રાખે
પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ બિરાજી અને સૌને મુક્તિના દાન આપી રહ્યા છે. બસ લ્યો લ્યો લેવાની જ વાત છે કે લ્યો મૂર્તિ, લ્યો મૂર્તિ, લ્યો લ્યો રે મૂર્તિ, લ્યો મૂર્તિ, લ્યો લ્યો રે મૂર્તિ. બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા તો બસ મૂર્તિ આપવાની માટે આવ્યા છે. આજે આ લંડન આખે સુખ કર નગરે શ્રીજી બાપા બિરાજા. સ્વામી બાપા કૃપાળુ કરી અતિ કરુણા સૌ પરે એ નિવાજા. ઊંચે ઊંચે ધજાઓ ફરર ફરકે એમ એ સૂચવે છે. આવો આવો અહીંયા હરિવર સૌને મુક્તિના દાન દે છે. આ સર્વોપરી સર્વ અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો દરબાર એટલે મોક્ષના સદાવ્રત પામવાનો દરબાર. એના નિર્માતા કોણ? સ્વયં ભગવાન. મોક્ષનું સદાવ્રતના નિર્માતા કોણ ભાઈ? આત્યંતિક મોક્ષનું સદાવ્રત ખુલ્લું કોને મૂક્યું? આપણને મળ્યા સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન. સદાવ્રત દેનાર બંધુઓ સમર્થ શેઠ આપણને મળ્યા છે. એમની પાસે બંધુ સદાવ્રત લેવું એ આપણા જીવનનો બંધુ સાચો લાવો છે. એટલા જ માટે બંધુ આપણે બધા પ્રેમથી એ બોલીએ છીએ ને ગાઈએ છીએ કે કેવા બંધુઓ આપણે સદાવ્રતી શેઠ મોટા મળ્યા છે. સદાવ્રત મોક્ષ ના લેવા જીવનનો એ જ લાવો રે. સદાવ્રત મોક્ષ ના લેવા જીવનનો એ જ લાવો રે. સ્વામી બાપાના દરબારે અમૂલક મોજ પાવો રે. સદાવ્રત મોક્ષ ના લેવા સમર્થ શ્રીજી પોતે દાતા સદાવ્રત ના છે નિર્માતા. સમર્થ શ્રીજી પોતે દાતા સદાવ્રત ના છે નિર્માતા. દયાળુ શેઠ પાસે ભાવની જોડી ફેલાવો રે. દયાળુ શેઠ ને પાસે ભાવની જોડી ફેલાવો રે. સ્વામી બાપાના દરબારે અમૂલક મોજ પાવો રે. સદાવ્રત મોક્ષ ના લેવા. બંધુ આપણે આવા દયાળુ દિલના દરિયા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા બંધુ આપણને મળ્યા છે. એમની આગળ તો બંધુ આપણે શું કરવાની છે? ભાવની જોડી બંધુ ધરી દેવાની છે. અને ભાવની જોડી બંધુ ધરી દઈએ તો વાત વાતમાં બંધુ એ નકતે નિવાજી જાય અને બંધુ આપણે બધાને એ ન્યાલા ન્યાળ કરી દે. જ્યારે બંધુ ભારતમાં રહેલા અંગ્રેજ ગવર્નર સર જ્હોન માલ્કમ જ્યારે બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આગળ પોતાના ભાવની જોડી બંધુઓ ફેલાવી તો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બંધુ તેને દર્શન દેવાને માટે ભગવાન બંધુ રાજકોટ બંધુઓ પધાર્યા. રાજકોટ ખાતે પોતાના રાજભવનમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનને તેડાવવા તેમણે બંધુ ઉપરા ઉપરી બંધુઓ 3 પત્રો લખ્યા હતા. કેટલા? ઉપરા ઉપરી બંધુઓ 3 પત્રો લખ્યા હતા. આમ તો બંધુ ભગવાનને મળવા માટે ગવર્નરને બહુ આતુરતા હતી. ગવર્નરને બંધુ ભગવાનને મળવા માટે ગઢપુર આવવું હતું. પરંતુ બંધુ એ પોતે પોતાના કામમાં એટલા બધા વ્યસ્ત હતા કે બંધુ જવાબદારીપૂર્વક અને વફાદારીપૂર્વક બંધુ કામ કરતા હતા. તેના કારણે બંધુ એના કામમાંથી બંધુ એ નીકળી શકતા નહોતા.
પોતાની હકીકત પત્ર દ્વારે બંધુ ભગવાનને જણાવી હતી. અને તે વખતે બંધુ ભગવાનની તબિયત સારી પણ નહોતી, પણ સર માલકમનો બંધુ ભાવ જોઈ તેમને દર્શન દેવા બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગઢપુરથી બંધુ રાજકોટ પધાર્યા હતા. અને ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે આ સર માલકમ સાથે કેટલાય બંધુ અંગ્રેજ અમલદારો બંધુ હાજર રહ્યા હતા. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાજી દિવસ હતો સંવત 1886 ફાગણ સુદ 5મ તારીખ 27/2/1830 ને શનિવાર. રાજાશાહી ઠાઠ સાથે બંધુ ગવર્નરે સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું બંધુ ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું હતું. ખુદ ગવર્નરે ભગવાનનો હસ્ત ગ્રહણ કરી અને બંધુ પોતાના ભવ્ય જે મહેલ હતો ત્યાં મધ્યખંડમાં બંધુઓ ભગવાનને પધરાવ્યા. હાથી દાંતની બંધુઓ કોતરણી વાળી સરસ મજાની બંધુઓ સુંદર ખુરશી તેના પર બંધુઓ ભગવાનને બિરાજમાન કરાયા. હરખ ભેર કહ્યું કે ગુજરાતમાં જે અંધાધૂંધી હતી તે હે પ્રભુ તમારા પ્રતાપથી તમારા ધર્મ પ્રવર્તનથી તેમજ આ તમારા સંતોના શીલથી તે બધી અંધાધૂંધી નષ્ટ થઈ ગઈ છે. તમે તો પ્રેમ અને કરુણાના સાગર છો કે છે. શું કે છે? તમે તો પ્રેમ અને કરુણાના સાગર છો. પ્રેમ અને કરુણાના ભાવથી શું કે છે? તમે પ્રેમ અને કરુણાના ભાવથી તેમજ અહિંસાના આંદોલનથી આ તમામ લોકોના અંતરમાં તમે માનવતા ભરી દીધી છે કે છે. શું કે છે? તમે માનવતા ભરી દીધી છે કે છે. કે તમારા ધર્મનું કોઈ કાનૂનનું કોઈ પુસ્તક હોય. શું કે છે? તમારા ધર્મમાં કાનૂનનું કોઈ પુસ્તક હોય તો કૃપા કરી અને મને આપો કે છે. હજુ બંધુ એ શિક્ષાપત્રી બંધુ કંઈ પ્રેસ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થઈ નહોતી, હસ્તલિખિત બંધુ હતી. આ ગવર્નરનો આવો બંધુ ભાવ જોઈ ભગવાને તેમને હસ્તલિખિત જે ધર્મના કાનૂનની જે શિક્ષાપત્રી તે બંધુ એમને ભેટ આપી. હજુ પણ બંધુ ગવર્નરની એવી ઈચ્છા હતી કે મારે તો આ ભગવાનનું પણ પૂજન કરવું છે અને આવા શીલ અને ધૈર્યવાળા સંતોનું પણ મારે પૂજન કરવું છે. પૂજન વિધિની બંધુઓ બધી સામગ્રીઓ મંગાવી ગવર્નર પોતે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને બંધુએ પુષ્પનો મોટો હાર પહેરાવ્યો. સુંદર બંધુઓ ભગવાનને શાલ પણ ઓઢાડી વસ્ત્રો ઉપર બંધુ અત્તર છાંટ્યું. ભગવાનની બાજુમાં આપણા ગોપાલ બાપા વગેરે બંધુઓ મોટા મોટા સદગુરુઓ હતા. તેમનું પણ બંધુઓ ભાવથી પૂજન અર્ચન કર્યું. એમને પણ બંધુઓ શાલ ઓઢાડી. ભગવાન જાણતા હતા કે અંગ્રેજ અમલદાર દારૂ પીતા નહોતા. કોઈ પ્રકારનું બંધુ એને વ્યસન હતું નહીં. અન્ય સુખી થાય એવી એને ભાવના હતી. બાપા કે જો અન્યને સુખી કરવા હોય તો તમારે પણ બાપા કે વ્યસન મુક્ત બનવું પડશે. વ્યસન મુક્ત બન્યા વિના કદી પણ બંધુઓ બીજાને સુખી કરવાની તમારી ભાવના સફળ થવાની છે નહીં. આ બધાને બંધુ ભગવાને ધન આપ્યું છે. બધાની ભાવના શું છે? અન્ય લોકો બંધુ સુખી થાય. આ અંગ્રેજ અમલદાર બંધુ આવી ભાવના સેવતા હતા અને આવી ભાવના બીજા લોકો સુખી થાય. આપણે પણ ભગવાનની કૃપાથી સુખી છીએ અને બીજા પણ સુખી થાય. આ જ હેતુ બંધુ આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીનો પણ બંધુ હેતુ આ જ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો પણ અક્ષરધામથી આ પૃથ્વી પર પધારવાનો હેતુ પણ આ જ છે.
એટલા જ માટે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ કીર્તનમાં કહ્યું અને વારંવાર બંધુ આપણે કહીએ છીએ કે પ્રગટ્યા પોતે પર શ્રીજી કૃપાળુ આજ દુખિયા દેખી જીવ માયાના કરવા તેના કાજ. બસ બાપા કે જેનામાં આવી ભાવનાની જોડી જે ફેલાવે તેના ઉપર બંધુ ભગવાન ખૂબ રાજી થાય છે. જેમ ફર માલકમે બંધુ ભાવનાની જોડી આ ફેલાવી તો ભગવાન બંધુ તેમના ભવને પધાર્યા. તેમ જેના જીવનમાં બંધુ આવી ભાવનાની જોડી જેને ભરેલી હોય, ભાવ હોય, વ્યસન મુક્ત હોય, કોઈ જાતનું બંધુ નાનું સરખું પણ બંધુ વ્યસન ન હોય, તેના હૃદય ભવનમાં બંધુ એ ભગવાન બંધુ પધારે છે. ભગવાન પ્રત્યે બંધુ આપણને સવિશેષ આવો ભાવ જાગૃત થાય તે માટે બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ આ કિંચબરીમાં બંધુ આવું એ વિશાળ જગ્યા બંધુ આપણને શોધી આપી. કોને શોધી આપી? બહુ વિચાર કર્યા કે બહુ આ ગોલ્ડન સ્ક્રીનમાંથી જવું છે, ક્યાં જવું ક્યાં આવી જગ્યા મળે? ગોલ્ડન સ્ક્રીન બંધુ જગ્યા છોડવાનું કોઈને પણ મન થતું નહોતું, પણ એ જગ્યા બંધુ કોને શોધી આપી? ભગવાને બાપાએ સ્વામી બાપાએ બંધુ આપણને શોધી આપી. અને કેવી કેવી બંધુ ડિફિકલ્ટી હતી. આ બધી ડિફિકલ્ટીમાંથી બંધુ આપણે કેમ પસાર થયા? કેમ કે એના કરતા બંધુઓ ભગવાન હતા. એના કારણે બંધુ આજે એ બધા કામ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાની કૃપાથી બંધુઓ પાર પડી ગયા હો. અને આજે આ કિંચબરીમાં એ રાજાના રાજા મહારાજા ધીરાજા સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો એ વિજય ધ્વજ બંધુઓ લહેરાઈ રહ્યો છે. હવે તો બંધુ આપણા બધાની પવિત્ર ફરજ છે કે આપણે બધા અમે અને તમે જે આપણો પરિવાર છે, અમારો પરિવાર આ સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવાર એ અમારો પરિવાર, તમારો પરિવાર, તમારા બાળકો એ તમારો પરિવાર, એને બધાને બંધુ એવા સંસ્કાર આપીએ કે આપણને જે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂલ્યો આપ્યા છે એ ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂલ્યો એને બંધુ આપણે કદી પણ ભૂલીએ નહીં. શિક્ષાપત્રીમાં બંધુ ભગવાને બધા મૂલ્યો આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂલ્યો જ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુ શિક્ષાપત્રીમાં આપણને આપ્યા છે. બાપા કે આ સાથે સાથે એ આ બધા જુવાન બાળકોને પણ બાપા કે આજે અમારો આદેશ છે, તમે બધા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના લાડીલા સંતાનો છો. બધા સાથે મળીને પરસ્પર બાપા કે ભાતૃભાવ કેળવીને એવું આદર્શ જીવન બાપા કે તમે જીવો કે તમને જોઈને બંધુ અન્યને ગૌરવ લેવાનું મન થાય. કોઈક બંધુઓ બહુ ભક્તિ કરે તો બંધુ બીજાને ઈર્ષા થાય, પોતાને બંધુ કરવાની પોચ ન હોય, પોતાને બંધુ સભામાં બેસવાની પોચ ન હોય અને કોઈ બંધુ સભામાં બેસે તો બંધુ એને ઈર્ષા આવે. પોતાને બંધુ ભગવાનની સેવા કરવાની પોચ ન હોય અને બીજા સેવા કરે તો હે તમારી લોકો વાતો કરે છે, વાતો કરે ભલે ને વાતો કરે છે, એને કરવી એ કરે. હે તમે બહુ સેવા કરો છો, તમે બહુ ગાગલા થયા છો ભાઈ, બહુ ચર્યા થયા છો. હા ભાઈ તમારે જે બોલવું બોલ્યા કરો ને, બસ્યા કરો, કૂતરું બસે છે બસવા દેવાનું. આપણે તો બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને બંધુ પસંદ કરવાના છે. શું કરવાના છે? કોઈના હમું બધું જોવા બેસીશું તો બંધુ બે વસ્તુ બનવાની છે નહીં. લોકોના શબ્દો સામું જોવા બેસીશું
એટલા માટે બાપા કહે છે તમે બધા સાથે મળીને પરસ્પર ભાતૃભાવ કેળવજો. કોઈ પણ બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે કોઈ કાર્ય કરે તો અંદર બંધુ તમને જલન થવું જોઈએ નહીં, બળી મરશો નહીં. જો બળી મરશો તો બાપા કે આપણે ભાવનાની જોડી ભગવાનની પાસે બંધુ ફેલાવી કહેવાય નહીં. ભગવાને બાપાએ સ્વામી બાપાએ બંધુ આપણ સર્વને કેવળ કૃપા કરી તેમના ચરણોમાં બંધુ આપણને રાખ્યા છે. તો પરસ્પર એ ભગવાનને રાજી કરે છે તો હું પણ એવું ભગવાનને રાજી કરું એવી બંધુઓ તમન્ના સેવજો. બળાપો કોઈ ઠાલો છો નહીં કોઈના ઉપર, કોઈના પર બંધુ આપણે જો બળાપો ઠાલવી તો તમને બંધુ કરવાની પોચ નથી અને બીજા કોઈ કરે છે તમારાથી બંધુ દેખ્યું જતું નથી. એના કારણે બંધુ બળાપાના શબ્દો નીકળ્યો. હે લોકો આમ કે છે, કયા લોકો કે લોકોને લાવો મારી પાસે. કોઈ એમ કે લોકો કહે છે લોકોને મારી પાસે લાવજો અને મારે રૂબરૂમાં બેહાડજો લોકોને. કયો લોક એવો છે ભાઈ કે તમને એમ કહે છે એમ? એ તો બંધુ મેં ઈર્ષાની આગ મેં બંધુ બળે છે ને એ ભભૂકે છે બંધુઓ. શું ભભૂકે છે? ઈર્ષાની આગ બંધુઓ ભભૂકે છે. માટે બાપા કહે છે અમે તમને આજે તમે બધા ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના લાડીલા છો. કોઈ બંધુ આવી રાગ ઈર્ષાની આગ બંધુઓ ભભૂકાવશો નહીં. તો બંધુ તમે બધા ભાવની જોડી તમે બધા ભાવથી આવ્યા નહીં કહેવાઓ. આપણે બધા જો બંધુ આવી ભાવની જોડી જો ભગવાનની પાસે ફેલાવીશું. કેવા બંધુ સમર્થ ગુરુદેવ બંધુ આપણને મળ્યા છે અને કેવા પ્રેમના સાગરમાં બંધુએ ગુરુદેવે આપણે તરબોળ કર્યા છે. ઓહો, એના ચરણોમાં બંધુ આપણે રહેવાનું આવું ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. બહુ બ્રહ્માદિક દેવોને બંધુ ભગવાનની પાસે બેસવા મળતું નથી. એ સભામાં એ જગ્યામાં એના ચરણોમાં બંધુ આપણને બેસવા મળ્યું છે. હવે શું કરવાનું છે? એનું ગૌરવ બંધુ આપણને સાચવવાનું છે. પરસ્પર બંધુઓ ભાતૃભાવ કેળવીને કોઈને બંધુ જલસ કરવાની બંધુઓ નથી, પરંતુ ભાતૃભાવ કેળવીને આપણે રહીએ તો બંધુ આપણે ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના ચરણમાં ચરણ સેવા બંધુઓ સ્વીકારી કહેવાય. તો બંધુ એનું ગૌરવ આપણે જાળવ્યું કહેવાય. અને બંધુ બસ એવું ગૌરવ જાળવીને એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા આપણી ભક્તિભાવની જોડી જોઈ અને ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા ખૂબ રાજી થાય. એટલા જ માટે આજે બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા આપણને ભલામણ કરે છે કે જેના ચરણમાં તું રહ્યો છે, જેના ચરણોમાં તું રહ્યો છે, તું પડ્યો છે, બસ ગૌરવ એનું જાળવજે. અને આશીર્વાદો એ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના આશીર્વાદો બંધુઓ મધુરા મધુરા આશીર્વાદો તમે પ્રાપ્ત કરજો. માટે જ બંધુઓ કહીએ છીએ જેના ચરણોમાં તું પડ્યો છે, જેના ચરણોમાં તું રહ્યો છે, ગૌરવ એનું તું જાળવજે, આશીર્વાદ મધુરા મેળવજે, આશીર્વાદ મધુરા મેળવજે, આશીર્વાદ મધુરા મેળવજે. બસ જેને બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા આપણને કેવા મળ્યા છે, કેવો બંધુ સત્સંગ આપણને મળ્યો છે. કારણ સત્સંગ બંધુ આપણને મળ્યા છે. આ સત્સંગનું ગૌરવ જેમના હૈયે બંધુ ખીલ્યું છે એને આવા ભક્તોને બંધુ એ પ્રભુ મસ્તીનું બંધુ જોમ જાગ્યું છે. શેનું મસ્તીનું? ભગવાનની મસ્તીનું બંધુ જોમ જાગ્યું છે. અને એ આઠે પહોર બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના પ્રેમમાં બંધુ બધા ખોવાઈ ગયા છે. ઓહ, આવા બંધુ આપણે બધા ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના પ્રેમમાં ખોવાઈ જઈએ અને આવી બંધુ આપણી ભાવની જોડી જોઈ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા જેમ બાપા કીર્તનમાં કહે
હરી મરક મરક હસતા રે હરે મરક મરક હસતા રે કરે ઈશારે પ્રીત તે રીત તે કરે ઈશારે રહેવા 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 મોરે સ્વરૂપ में आ जा रे हरि मरक मरक हंसता रे हरि मरक मरक हंसता रे भरत है मोरी खाली जोड़ी भरत है मोरी खाली जोड़ी दिल को दिया ले दिल को दिया ले करत है वो सुख में चकचूर करत है वो सुख में चकचूर मुझको कृपा के मुझको कृपाए मैं हूँ दास दास तेरा हरि मर कमरक हंसता रे हरि मरक मरक हंसता બસ આવી બંધવું ભાવની ભાઈ ભક્તિની બંધવું જોડી ભગવાનની પાસે ધરી ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના પ્રેમની મસ્તીમાં બંધવું આપણે બધા ખોવાઈ જઈએ જેમ બંધવું બ્રહ્માંડ સ્વામી આવી ભગવાનની મસ્તીમાં બંધવું ખોવાઈ ગયા તો બંધવું ગૌરવ ભેર બંધવું બ્રહ્માંડ સ્વામી ગાયું અને કહ્યું ને તારા મુખની લાવણતા મીઠી રે મોહન વન માળે તારા મુખની લાવણતા મીઠી રે મોહન વન માળે એવી ત્રિભુવન માનવ દીઠી રે મૂર્તિ મારવાડે ચટેક રંગીલા તારા મોલીડાન છેડે ચટેક રંગીલા તારા મોલીડાન છેડે મનડું ડોલે છે કેડે કેડે રે મોહન વન માળે તારા મુખની લાવણતા મીઠી રે મોહન વન માળે ભગવાન તો મનોહર મૂર્તિ છે એનું એક એક અંગ બંધુઓ કેવું છે મનોહર છે ભગવાનની મૂર્તિ બંધુ નકરું બાપા કે સુખ છે ને સુખ ને સુખ જ ભર્યું છે ભગવાન આમ તો બાપા કે બધા રૂપાળા છે એટલા જ માટે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા એમના કીર્તનમાં કહે છે હે અંગ દેખો હારે અંગ દેખો વિશેષ રૂપાળા બહુ નવલા દિવ્ય સુખાળા સુખ ભર્યું છે અંગો અંગે રોમ રોમ નવીન તરંગે તેમાંથી જ્યાં અનાથ ઉમંગે સદાનો પ્રસંગ નવીન અભંગ લે છે સુખ રંગ દે છે હિતકારી છે આનંદ આનંદ ભારે મળી મૂર્તિ હારે મળી મૂર્તિ અતિ સુખકારી છે આનંદ આનંદ ભારે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કે છે કે ભગવાનનું એક એક અંગ બાપા કે અનોખું છે એનું મુખ પણ અનોખું એનું મંદ મંદ હસવું પણ અનોખું ના નયન સારની શાન પણ બાપા કે અનોખી એની મૂર્તિ પણ મીઠી અને મધુરી ઓહો આવા જે પ્રેમમાં ખોવાઈ જાય
એ તો બંધુ ભગવાનની મૂર્તિ પણ મીઠી અને મધુરી લાગે. એટલા માટે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા એમના કીર્તનમાં કહે છે, મીઠી માધુરી મૂર્તિ તારી મૂર્તિ મીઠી માધુરી બલ મૂર્તિ તારી મૂર્તિ દીદી દયાળુ ઘન સાવરે દીદી દયાળુ ઘન સાવરે સુખથી ભરેલી ભલી મૂર્તિ સુખથી ભરેલી ભરી મૂર્તિ હરતા ને પરતા દેખું તારી મૂર્તિ હરતા ને પરતા દેખું તારી મૂર્તિ સર્વે ક્રિયામાં સુખ ધાવરે સર્વે ક્રિયામાં સુખ ધાવરે સુખથી ભરેલી ભલી મૂર્તિ. આમ બંધુ એ ભગવાન નગર યાત્રામાં બેસીને બધા ઉપર મીઠી મીઠી નજરે બંધુ ભગવાન બધાને નિહાળી રહ્યા હોય, મંદ મંદ હાસ્ય બંધુ ભગવાન રેલાવી રહ્યા હોય, ત્યારે બંધુ કોને દર્શન કરવાનું મન ન થાય? આંખના ઈશારા બંધુ ભગવાન કરી રહ્યા હોય, કોને બોલાવતા હોય, કોને બંધુ ઓહો આવા દર્શન બંધુ જીવનમાં કદી પણ ભૂલાય ખરા? આ તક બંધુ કોઈ મૂકે ખરા? ના, કદાપી બંધુ આ તક ચૂકાય પણ નહીં અને કદાપી બંધુ આ તકને ભૂલાય પણ નહીં. રાત દિવસ બંધુ આપણે યાદ કરવાનું છે કે વાહ દયાળુ વાહ, વાહ બાપા વાહ, તમે એ લંડનમાં કેવી લીલા લહેર કરાવી દીધી. આપણા બધા ઉપર બંધુ આપણે તો બંધુ ભગવાનના નાના નાના બાળકો છીએ ને, આ નાના બાળક ઉપર વાહ દયાળુ પ્રભુ વાહ વાહ વાહ, તમારી આટલી બધી અનંત દયા. બસ એ યાદમાં આપણે ભગવાનને વિશે બંધુ વધારે ને વધારે બંધુ પ્રીત જાગતી જાય. આપણે આવા હે ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા મીઠું મીઠું બંધુઓ મલકતા હોય અને મીઠું મીઠું મલકતા આપણે બધાએ બંધુઓ સ્વામી ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાની પિતળી આપણે બંધુઓ માણીએ. એટલા જ માટે બંધુ સંતો ભક્તો કહે છે, મીઠી મીઠી નજરે મુખ મલકાવે મીઠી મીઠી નજરે એ મુખ મલકાવે આંખને ઈશારે વારો દિલ મચતા રાત દી એ વાલાજીનું મુખ યાદ આવે પૂજ દિલ નિત નવી પ્રીતિ ભરતા કે સ્વામી બાપા કે સ્વામી બાપા કે સ્વામી બાપા મન ગમતા હૈ મને એ અંગ અંગ મળતા કે સ્વામી બાપા મન ગમતા હૈ કે મને અંગ અંગ મળતા. એ વાલમો એ આપણને પાસમાં બોલાવે, અંગો અંગ બંધુ ભગવાન બાપા આપણને મળે. ઓહો એમના અંગ કેવા બાપા કે માખણથી પણ કોમળ. ઓહો આપે બંધુને વળગી પડીએ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને બંધુ ક્યારે પણ છોડીએ જ નહીં. છોડાય બંધુ? ના. ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા મળે તો કે મને શ્રીજી બાપા રોજ મળે, મારો વાલીડો મુજને મળે એના અનહદ પ્રેમમાં આજ દીવાના દિલ આજ મને શ્રીજી બાપા રોજ મળે તપ તીર્થે વ્રત દાને જપ યજ્ઞ ના મળતા એની દૃષ્ટિ જ્યાં પડે ત્યાં સુખ સાગર ઉભરાતા તપ તીર્થે વ્રત દાને જપ યજ્ઞ ના મળતા એની દૃષ્ટિ જ્યાં પડે ત્યાં સુખ સાગર ઉભરાતા અંગ આગે મળે દિવ્ય રંગ ત્યાં ચડે અંગ આગે મળે દિવ્ય રંગ ત્યાં ચડે મને શ્રીજી બાપા રોજ મળે અરવાલીડો મુજને મળે એના અનહદ પ્રેમમાં આજ દીવાના દિલ આજ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા આપણે અંગો અંગ મળે. કેવા બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના
અંકોમળ કે ઉદર તમારું શ્યામળા માખણનો પેંડો છે આસમાં નાડમાં ગંભીર ગુંજન છે ગંભીર ગુંજન છે ગંભીર ગુંજન છે મને માખણ ખાવા દો મને માખણ ખાવા દો સ્નેહ કરવા દો અરે પ્રેમ કરવા દો. બસ બંધુ આપણને આવો બધો પ્રેમ આપીને એ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને બંધુ પોતામાં ખેંચવા છે. જેમ બાપાએ કીધું કે મૂર્તિમાં ખેંચી રહ્યો રે ભક્તિ નો જાયો મૂર્તિમાં ખેંચી રહ્યો રે મૂર્તિમાં ખેંચી રહ્યો રે ભક્તિ નો જાયો મૂર્તિમાં ખેંચી રહ્યો રે અંગોતે અંગમાં પ્રેમ ઉપજાવી અંગોતે અંગમાં પ્રેમ ઉપજાવી ઉદરને ભેટી પડ્યો રે ભક્તિ નો જાયો મૂર્તિમાં ખેંચી રહ્યો રે મૂર્તિમાં ખેંચી રહ્યો રે ભક્તિ નો જાયો મૂર્તિમાં ખેંચી રહ્યો રે. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે કે ભક્તિના જાયા આવા ઘનશ્યામ પ્રભુનું એવું આકર્ષણ છે કે એમને કોઈ નિરખે તો તેની ચિત્તવૃત્તિ ખેંચાઈ જાય. કેમ કે ભગવાનની બંધુ કામણગારી મૂર્તિ છે. હવે કામણગારી મૂર્તિમાં કોઈ ખેંચાઈ જાય એમાં બધું આપણે શું કરીશું કહો. એ દયાળુ વાલ્મો આપણે સામેથી બંધુ બધાને પ્રેમ આપે છે એ પાસે બોલાવે છે. જ્યારે બંધુએ શાંત ચિત્તે બેસીને ઊંડે બંધુ વિચાર કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ક્યાં રાજાના રાજા મહારાજા ધીરાજા અને ક્યાં બંધુ આપણે અલ્પજીવ ક્યાં હાથી અને ક્યાં કીડી ક્યાં કુંજર ક્યાં કીડી ક્યાં મેળ ખાય. કોઈ પ્રકારે બંધુ મેળ ન ખાય. પણ દિલના દરિયા સ્વામિનારાયણ સ્વામી બાપા બંધુ આપણા પર અઢળક ઢળ્યા. આવા દયાળુ બંધુ કોઈ બીજા ભગવાન છે ખરા? ના, કોઈ થયા નથી, થવાના નથી અને થશે પણ નહીં. આમ તો બંધુ માખણને ગરમી લાગે ત્યારે બંધુ પીગળે. માખણને તો ગરમી લાગે ત્યારે પીગળે, પરંતુ આ વાલમાનું દિલ તો બંધુ માખણથી પણ કોમળ છે. પોતાના ભક્તનું દુઃખ સાંભળતા જ બંધુ એ પીગળી જાય છે. દરિદ્રના આંસુ લૂછવા એ ભગવાન કે અમારું કામ છે કે છે. દુઃખ ટાળવાને માટે બંધુ ભગવાન ઉતાવળા બની જાય છે. કોઈ ભક્તને બંધુ કંઈ પણ દુઃખ આવે અને ભક્ત બંધુ ભગવાનની પાસે પોતાનું દુઃખ રૂએ તો એ ભક્તનું હૈયું થઈ જાય હળવું. ક્યાં દુઃખ રૂઈએ ભાઈ આપણે બધાએ? ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને પાછળ જોઈએ ને. કોઈ કહી ગયું તો સંતો કોની પાસે દુઃખ રૂએ? આમ કહી ગયું તેમ કહી ગયું આમને સારું કાંઈ ચિંતા ન કરે. આપણે તો ભગવાન હજી કરવાના છે. શું કરવાના છે ભાઈ? સ્વામી બાપા આપણને કેવા મળ્યા છે ભાઈ? મનગમતા સ્વામી બાપા આપણને મળ્યા છે. એ દિલના દયાળુ આવા બંધુ સ્વામી બાપા જેવા બીજા કોઈ બંધુ દિલના દયાળુ આપણે મળ્યા નથી. માટે બંધુ સંતો ભક્તો કહે છે દિલના દયાળુ એવા કોઈ ન થયા, કોઈ ન થયા, આ કોઈ ન થયા. દિલના દયાળુ એવા કોઈ ન થયા, કોઈ ન થયા, એવા કોઈ ન થયા. નોતી દીઠી સુની એવી કરી છે દયા, કરી છે દયા, આહા કરી છે દયા. કરુણા સભર એનું મુખડું છે મુખડું, કરુણા સભર એનું મધુર છે મુખડું. નવનીત થકી એનું કોમળ છે દિલડું. કે સ્વામી બાપા, કે સ્વામી બાપા, કે સ્વામી બાપા મને ગમતા હૈ, કે વાલું મન અંગમળ. કે સ્વામી બાપા
મને અંગ મળતા. જ્યારે બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા આપણી સાથે બંધુઓ વાતો કરે ત્યારે બંધુ આપણે બધાને અનુભવ થાય જ છે ને. હે ઓહો, સાક્ષાત સ્વામિનારાયણ ભગવાન બંધુ આપણી સાથે વાતો કરે છે. સ્વયં શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેનું પ્રમાણ આપતા બધું વચનાવતમાં કહે છે કે એ સમર્થ કેવા છે કે પોતાના નેત્રમાં ભગવાન જોનારા છે. બ્રહ્માંડમાં જેટલા જીવ પ્રાણી માત્ર છે તેના નેત્રને બંધુ ભગવાન પ્રકાશે છે. એમ જેને બંધુ ભગવાનમાં આવો પ્રેમ થયો છે આવા સંતની 14 ઇન્દ્રિયો દ્વારે કરીને બ્રહ્માંડમાં સર્વે જીવોની ઇન્દ્રિયોને એ બંધુ સચેતન કરે છે. માટે એ સંત પણ જેમ ભગવાન બંધુ આ જગતના આધારરૂપ છે એવા બંધુ આપણને મળ્યા આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા એ પણ બંધુ જગતના આધારરૂપ છે. આપણે નહીં કહેતા કોણ કહે છે આપણા ઈષ્ટ ઉપાદેશ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બંધુ આપણને મહિમા સમજાવે છે. આવા સમર્થ ગુરુદેવ બંધુ આપણને જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા મળ્યા અને આવા સમર્થ ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા બંધુ જ્યારે આપણા એ શિર પર પોતાનો કોમળ કર બંધુ ધરે એટલે આપણે એ અંતરમાં બંધુ ટાઢું થઈ જાય. મળે એટલે બંધુ અંતરમાં ટાઢું થઈ જાય. એની દ્રષ્ટિ બંધુ આપના ઉપર પડે તો અંતરમાં ટાઢું થઈ જાય. એટલા જ માટે બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ કેવા બંધુ આપણને કીર્તનો આપ્યા. જય ઘન શ્યામ જય જય કરનાર હરિએ મન પુરુષો તમ પ્યાર આશીર્વાદ દુખડા કાપો અભય વરદાય મૂર્તિ આપો કોમળ કર જન શિર ધરનાર જય ઘન શ્યામ જય જય કરનાર. બસ બાપા કે આમ ધ્યાન કરતા જઈએ અને ભગવાન આપના ઉપર એ કોમળ કર આપણા માથા માથે મૂકે છે. આવો વાલમો જ્યારે બંધુ આવું અસાધારણ પ્રેમ જ્યારે બંધુ આપણને આપે અને એ પ્રેમ બંધુ જ્યારે આપને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે બંધુ એ આપણા જીવનની બંધુ એ અનમોલ ઘડી છે. બંધુ વાલમાના બંધુ આપણે બધા લાડીલા બાળકો છીએ, સંતાન છીએ એટલે વાલમો કેવળ કૃપા કરી આપણને બંધુ વિવિધ પ્રકારે બંધુઓ લાભ આપે છે. કેવા બંધુ આપણે કેવા પ્રકારના બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી બંધુ આપણે અનુભવ કરાવે છે. ઓહો, એટલા જ માટે બંધુ જેને અનુભવ થયા છે કે છે ને બોલે છે. વાલાજીના મુખડથી હરિ બોલતા હા હરિ બોલતા એવા અનુભવ કરી દિલ ડોલતા હા દિલ ડોલતા કોમળ સુકર જ્યારે સિર પર ધરતા નેણથી નેણા મિલાવી હેતથી એ મળતા એવ ઘડીએ તો જાણે અમૃત પીવાય. કે સ્વામી બાપા કે સ્વામી બાપા કે સ્વામી બાપા મન ગમતા મને એ અંગ અંગ મળતા. કે સ્વામી બાપા મન ગમતા મને એ અંગ અંગ મળતા. મીઠી મીઠી નજરે એમ આજે બંધુ ટાઈમ પર બંધુ મોડું થાય છે એટલો એ તો ભગવાન અનુકૂળ જમીન તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે બધાને બોલાવે છે, બધાને આરતીઓ કરવાની છે. ભાઈ વાંધો નથી મોડું થાય તો અમે બધા આ બધા 2 વાગે 2:30 વાગે જમનારા છે આમ તો
પેલું જમવાનું કોઈને ફાવતું જ નથી આમ તો. હે સવારે નાસ્તો કોઈ હાજે જમનારા છે ભાઈ, તમે બધા એવા ને બધા. હે તો બધું આ પણ આપણે કામે આવ્યા છીએ. ક્યાં આવ્યા છીએ? હા, સાથે જોબ ઉપર આવ્યા છીએ ભાઈ. આજે બંધુ એ આ લંડન મહાનગરમાં આપણા પ્રાણ પ્યારા સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપા આપણી સાથે એ બંધુ નયનથી નયન મિલાવે, અને નયનથી નયન મિલાવી અને બંધુ આપણે એ અમૃતમય ઘડી બંધુ એ બધા આપણે અમૃત ઘડી બંધુ આપણે બધા માણી રહ્યા છીએ. અમૃતનું પાન બંધુ આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ. આવા અમૃતના પાન હે સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપા અમે સદાય કરતા રહીએ. એટલા જ માટે બંધુ આપણે આવું અમૃતનું પાન કરતા રહીએ. એટલા માટે દયાળુ કૃપાળુ સ્વામી બાપાએ આપણને બંધુ આવો મંદિર મહેલ બંધુ એ કરી આપ્યો છે. કોઈ બંધુ જજમાન થાય, કોઈ સ્પોન્સર થાય તો બંધુ આપણે બધા એમાં સાથ અને સહકાર આપીએ. હે એ તો એનો પ્રસંગ છે ના. આ સ્વામિનારાયણ ગાદી બંધુ જે પ્રસંગો થાય છે, ભલે સ્પોન્સર બંધુ ગમે તે હોય, સ્પોન્સર ગમે તે હોય. જેમ બંધુ આપણું મહાસેવા અભિયાન ચાલે છે, માનવ સેવા અભિયાન, એના સ્પોન્સર તો બધું જેમ કીધું ગમે તે ટ્રસ્ટ હોય, પરંતુ ક્યાંથી થાય છે? ગાદી સંસ્થાનથી થાય છે. તો આપણે બધા બંધુ ખૂબ રાજી થઈએ. શું થઈએ? ખૂબ રાજી થઈએ. તો બંધુ ભગવાન બાપા, સ્વામી બાપા આપણા ઉપર રાજી થાય. એ તો એનો પ્રસંગ છે. એ તો એની વાવા બોલાવવા માટે કરે છે ભાઈ. ના, અહીંયા બંધુઓ જે કરે છે એ ભગવાન બાપા, સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે કરે છે. અહીંયા લોકની વાવા કરવા માટે નહીં, પરંતુ ભગવાન બાપા, સ્વામી બાપા રાજી થાય કે ના 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 ના, મેં મારા બાળકને કંઈક દ્રવ્ય આપ્યું છે, લક્ષ્મી આપી છે, એ સારા કામમાં, સારા કાર્યમાં વાપરે છે. ઓહો, જુઓ ને ભગવાને બાપાએ, સ્વામી બાપાએ કેવી બંધુ આપણે ભગવાન ભજવાની સુવિધા કરી આપી છે. એ વાલમાનું બંધુ જેટલું વધારે સાનિધ્ય માનીશું એટલી બંધુ આપણા માટે અમૃત ઘડી બની રહેશે. અને એટલો સમય બંધુ આપણો આનંદમાં વીતશે. આ મહોત્સવના શુભક પર્વે આપણે બધા આપણા સમર્થ ધણી સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપાને સાથે મળી અને એ પ્રાર્થના કરીએ કે હે સ્વામિનારાયણ બાપા, હે સ્વામી બાપા, બસ આપ અમને એવી શક્તિ અને ભક્તિ આપો, આપની સર્વે ક્રિયાઓ અમને દિવ્ય અને કલ્યાણકારી ભાષે. જગતને અમે ભૂલી જઈએ, આપને કદી પણ ભૂલીએ નહીં. કે સ્વામી બાપા શક્તિ દો અમને, કદી ન ભૂલે તમને. સ્વામી બાપા ભક્તિ દો અમને, વિસરી જઈએ રે જગને. સ્વામી અમારા જીવન પ્રાણ, ગુરુને માટે શિર કુરબાન, ધન કુરબાન, તન કુરબાન. સ્વામી બાપા શક્તિ દો અમને, કદી ન ભૂલીએ રે તમને. સર્વે ક્રિયાઓ આપની પ્યારી, મીઠી મધુરી લાગે. નવલા સુખમાં નાતા નાતા દિવ્ય ભાવ તો જાગે. દયા કરો સ્વામી બાપા, દયા કરો સ્વામી બાપા, દયા કરો સ્વામી બાપા. સ્વામી બાપા શક્તિ દો અમને, કદી ન ભૂલીએ રે તમને. સ્વામી બાપા ભક્તિ દો અમને, વિસરી જઈએ રે જગ. બસ હે પ્રભુ, આજે આપ જેમ અમારા ઉપર મીઠી મીઠી નજર કરીને મલકી રહ્યા છો, આપણું મુખ મલકાવી રહ્યા છો,
મીઠા મધુરા મુખના ભાવો મર કલડે હા મર કલડે ઉપજાવે છાતી સંગે શ્યામ ભીડીને હે છાતી સંગે શ્યામ ભીડીને પ્રેમે કંઠ લગાવે રે તેજના સમૂહમાં સમૂહમાં શ્રીજી દર્શન બાપા દર્શન નવલારે છે રે કૃપાથી જીવને મૂર્તિમાં રાખે મુક્ત અનાદિ રે તેજીના સમૂહમાં હે બાપા સદાય આપના મીઠા મધુરા મુખના મલકતા ભાવો અમે માણતા રહીએ અને મીઠી મીઠી નજર અમે સદાય માણતા રહીએ એવી આજના પ્રસંગે અમને બધાને દિવ્ય બળ બુદ્ધિ શક્તિ અને ભક્તિ આપજો. અંતમાં દિવ્ય જીવનની જ્યોત જગાવો. આપ કરતા થઈ કાર્ય દીપાવો. મંગલમય સુખ નિત્ય દેનારા જય ઘનશ્યામ જય જય કરનારા એટલી જ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને પ્રાર્થના કરીને વિરમે તે પહેલાં બંધુ એ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાની કૃપાથી આમ તો બંધુ આ મહોત્સવ દરમિયાન બંધુ ભાવિક ભક્તોએ કેટલા આંકડો તો બંધુ મંડાય નહીં પણ આંકડો માંડ્યો છે કોઈ કે ભાઈ એવું કે મહાપ્રસાદનો બંધુ લાભ લીધો છે. કેટલા 25 થી 30,000 લોકોએ બંધુ રસોડામાં બંધુ જે રસોઈમાં સેવા આપે છે એમને પણ બંધુ બહુ ધન્યવાદ છે. તમે બધા બેઠા લાભ લો છો ને કિચનમાં બંધુઓ હે હા સેવામાં છે ભાઈ. ત્યાં બેઠા બેઠા સેવા કરતા કરતા કામ કરતા કરતા એ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના આશીર્વાદ બંધુ એ પણ સાંભળે છે. એમના પર બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાનો બંધુ બધા ઉપર બંધુઓ ખૂબ રાજીપો છે. બસ આવી પ્રસન્નતા આપણે સદાય પ્રાપ્ત કરતા રહીએ. બોલો શ્રી અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય ઘનશ્યામ મહારાજની જય હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય બાપાશ્રીની જય સદગુરુશ્રીની જય સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય પ્રવર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની જય કિંગ્સબરી નૂતન મંદિર મહોત્સવની